Myself is Siddharam Mulje, Associate Professor, Department of Sociology, V.V. Sanghas, Veerashaiva College, Ballari. Now I would like to deal with another fundamental concept in sociology, that is social mobility. The concept of social mobility is associated with social stratification. The nature, forms, intensity and magnitude of social mobility depend on the nature and types of social stratification. Individuals are normally recognized in society through the statuses they occupy and the roles they enact. Not only society is dynamic, but also individuals are dynamic. People put efforts continuously to enhance their status in their society, move from lower status to higher status, and secure superior jobs from inferior ones. For various reasons, people of higher status or positions may also be forced to come down to a lower status or position. Thus, people in society continue to move up and down the status ladder. So this process or this movement is called social mobility. With this, now we shall try to look at the meaning of the term social mobility. The term social mobility is also used in a loose sense like all other concepts in sociology. In order to understand the meaning of the term social mobility, let us take into consideration a few definitions that are given by some great sociologists. Let us begin our discussion with a definition given by a famous sociologist by name W.P. Scott. According to W.P. Scott, the term social mobility refers to the movement of people or an individual or a social group from one social class or a social stratum to another. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮೂಹವು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರತ್ತ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಎನ್ನಬಹುದು. According to Abercrombie and others, the term social mobility refers to the movement of individuals between different levels of the social hierarchy, usually defined occupationally. ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಎನ್ನುವರು. Now look at another definition given by other sociologists. According to Horton and Hunt, social mobility refers to a social process in which people or individuals move from one social status to another social status. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಎನ್ನುವರು. According to Young and Mack, social mobility means movement in the social structure. ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಚಲನೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಎಂದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರವಿನ್ಯಾಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರವಿನ್ಯಾಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮೂಹಗಳು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, rich people become poor or poor people become rich. Farmers
may become ministers. With this, now we shall try to look at types of social mobility. A great American sociologist, Petrime Sorokin, classified social mobility into two major types. They are vertical mobility and horizontal mobility. ಅಮೆರಿಕೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ ಪಿಟ್ರಿಮೆ ಸೊರೋಕಿನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳೇ ಲಂಬ ಅಥವಾ ಶೃಂಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ, ಎರಡನೇದು ಸಮಾನಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ. ಶೃಂಗ ಅಥವಾ ಲಂಬ ಚಲನೆ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ refers to the movement of people from one social status to another social status, or in other words, vertical social mobility is the movement of people either in upward direction or in downward direction. ಜನರು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮೂಹಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಲಂಬ ಅಥವಾ ಶೃಂಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರಾಗಬಹುದು. ಎ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪೆಟ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆರ್ ಎ ಪೆಟ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಎ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಬ್ಬ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾದಾಗ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಬ್ಬ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಶೃಂಗ ಚಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಫಾಂಡ್ ಟೂ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಆ ಎರಡು ಉಪಪ್ರಕಾರಗಳೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವರೋಹಣ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಸೆಂಡೆನ್ಸ್ and social descendants. Let us first try to understand what is social ascendance. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಹಣ ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. In social ascendance, people move only in upward direction. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಏಣಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಡವನಾಗಿರುವವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುವುದು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಜವಾನನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದು. ಎ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ more richer. And you can take another example. A man working as a peon in a bank may become the manager of the same bank by appearing for competitive examination or attaining success in the competitive examinations. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವರೋಹಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸೆಂಡೆನ್ಸ್ is another type of vertical mobility in which people move in downward direction. ಜನರು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಣಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವರೋಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವನಾಗುವುದು, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದಾಗ ಆತನು ಹಿಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದು. ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಶಾಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಸಮಾನಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ without any change in the status. It indicates change in position within the range of the same status. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓರ್ವನು
ಅಥವಾ ಸಮೂಹವೊಂದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಟೀಚರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ may resign from his job and join another college as a teacher and may also work in the same capacity. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಶಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಮೋಟ್ or facilitate this process of social mobility. Let us first try to look at the role of education in promoting social mobility. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ transformations in human society, and it also brings about equality in human society. We know that a large number of people of lower class or lower caste have rise to higher status and position by making use of educational facilities that are provided by the government and our society. ಜನರ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ನ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅದರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ and all caste people in our society. People who have attained education are now pursuing higher jobs. Particularly people of young generation dislike to pursue or continue hereditary occupations which were continued throughout their life by their parents or forefathers. And young people particularly show interest to pursue higher jobs. When they pursue higher jobs, naturally we find significant changes not only in their standard of living but also in their status and position in their society. By pursuing higher jobs, they will get more prestige in their society, name, fame, and even they will get sufficient money. You can look at a woman working in a house. She may become the manager of a bank, or she may become the managing director of an industry. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, there are different types of economic activities which have opened avenues for people not only to improve their status but also their standard of living. Look at some of the most important economic activities like agriculture, business, mining, fishing, oil grinding. Even you can take into consideration such other new economic activities. And by making use of all these economic activities, or people by engaging themselves in all these kinds of economic activities have improved their status a lot during their lifetime. So this is how occupation and economic activities help people to improve not only their living condition but also to enhance their status in their society. With this, now we shall try to look at another equally important factor which also promote social mobility or facilitate social mobility, that is religious institutions. Religious institutions provide several opportunities for upward mobility. Here we can take into consideration the role played by some of the great social institutions and organizations like Arya Samaja, Brahma Samaja, Ramakrishna Mission, Theosophical Society, and even we can also take into consideration such many other religious institutions founded by Christians, Muslims, and other religious people in our country. And all these religious institutions helped people of different castes and different social groups to enhance their status in their society or groups. In fact, we can also look at Christian missionaries who have significantly made remarkable achievement, particularly in this area of promoting the status and position of the people. In addition to these great social religious institutions, we can also look at a very important role played by some of the great religious leaders like Buddha, Mahavira, Basavanna, and even such many other great people in enhancing the status or position of people. With this, now shall try to look at political institutions. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಹಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. Democracy has provided ample opportunities for the people to enhance their status or position. You can look at some of the people who have joined political institutions and rise to higher status or higher positions. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರುವುದರ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. And even in government institutions also, people get promotions on the basis of their performance and seniority or talent, etc. So this is how political institutions provide opportunities for people to move from lower status to higher status. Then look at other two significant institutions which also played equally important role in promoting social mobility. They are family and marriage. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಈ ವಿವಾಹ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಚಲನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ನ ಜಾತಿಯ ಕನ್ಯೆ ಓರ್ವಳು ಅಥವಾ ಕೆಳವರ್ಗದ ಕನ್ಯೆ ಓರ್ವಳು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಅಥವಾ ಜಾತಿಯ ಯುವಕನೋರ್ವನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರೆ ಆಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರುವ ಲಾಭ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಾಗ, ಬಹುಮಾನ ಬಂದಾಗ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು. ಅಥವಾ ಓರ್ವ ಕೃಷಿಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆತನು ಕೂಡ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲಾಭ ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಚರಣೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಶಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯ ಅಥವಾ ಸಂಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಹೊರ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್. ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಾಟದಂತೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ವೃತ್ತಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಪೋಸೆಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.